So figure shows 3D view of an object. Draw front view using Y direction. So this is the arrow shows the Y direction of object, and top view and left hand side view. See the object. So this portion and the base plate portion, that is a visible in Y direction. For side view, left hand side view, we can see the object. So this part of base plate, inclined plate and cylindrical portion, that is a half portion, it is visible. And for top view, so this colored portion or highlighted portion in top view we can see in the top view. So initially we required to calculate the three parameters to complete the front view, top view and side view. For front view, we required two parameters. First one is the length of the object from Y direction, that is the length of the object is 100 mm. Next, height of the object. In front view of object, we can see the height of the object. But in this problem, they have not given the total height of the object. Only base plate thickness it is given or height it is given. So at that time, we can assume the total height of the object, it is 80 mm. So assumption that is related with the approximate to the other dimensions, we can take the 80 mm height of the object. And finally, width of the object. In side view, we can see the width of the object and the height of the object. So these are the three parameters initially we have calculated before start to draw the front view, top view and side view. Okay. So initially required to calculate the length, height, width. Then we can finalize the location of front view, side view and top view. Because of Y direction, when we see the front view on the other side, means that is a from left side, we can see the object and the view will be appears on the profile plane, that is a projected towards the right hand side in first angle projection method. So for left hand side view will be appears on the right hand side. So left hand side view will be position or location towards the left right hand side, and front view on the left hand side, and below that we draw the top view of an object. Okay, so this part it is already we have covered in the last lecture. So in this lecture we are going to complete the top view and side view of this same problem. इथपर्यंत कोणाला काय अडचण आहे का, ह्याच्यामध्ये काय समजलेलं नाहीये? हॅलो प्रसाद, नेहा. Yes, sir. हा पार्ट समजला, फ्रंट व्ह्यू समजला का सगळ्यांना? हो सर. Yes, sir. ओके. Yes, sir. तर फ्रंट व्ह्यू ओके. फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण काय बघत होतो, तर प्लेट बघत होतो. हा आहे असाच व्ह्यू जर फ्रंट व्ह्यू मध्ये घेतला तर याच्यामध्ये फर्स्ट, आता याच्या ठिकाणी काय केलं, फर्स्ट लोकेशन फायनल करून काय केलेलं या ठिकाणी लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू साठी राईटला या ठिकाणी स्पेस ठेवलेली आहे, कारण प्रोफाईल प्लेन या साईडला असणार आहे. तुम्ही इकडून बघत असताना म्हणजे लेफ्ट कडून ऑब्जेक्टला जेव्हा बघताय, म्हणजे ऍक्च्युली ह्या ऑब्जेक्टला तुम्ही इकडून बघताय, तर त्याचा व्ह्यू कुठे प्रोजेक्ट होणार आहे, प्रोफाईल प्लेनवरती. आणि प्रोफाईल प्लेन कुठे येतो, तर बरोबर राईट साईडला येतो. म्हणजे लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू काय करायचा आहे, टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड राईट साइड ड्रॉ करावा लागतो. ओके, तर इथं स्पेस ठेवायचा आणि फ्रंट व्ह्यू कुठं राईट साईडला ड्रॉ करायचा. आता फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करत असताना काय केलेलं आहे, तर बेस प्लेट ऑब्जेक्टची बेस प्लेट जी दिलेली आहे ती 100 mm अँड हाईट 15 mm. सो 100 mm इज द टोटल लेंथ अँड 15 mm इज द हाईट ऑफ प्लेट. ओके, तर तो ऑब्जेक्ट आहे असंच जर इथं प्लेस केला तर या ठिकाणी हा कॉर्नर जो आहे, ऑब्जेक्टचा कॉर्नर कुठे अपेअर होतो, या ठिकाणी अपेअर होतो. आता फ्रंट व्ह्यू असेल किंवा टॉप व्ह्यू असेल किंवा साइड व्ह्यू असेल, स्टार्ट करत असताना त्याच्यासाठी एक पोझिशन आहे. या पोझिशनला याच्यामध्ये गॅप ठेवलेला आहे. तर स्टार्ट करत असताना फर्स्ट ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाईन. हॉरिझॉन्टल लाईन एक ड्रॉ करायचे. लाईन ड्रॉ केल्यानंतर फ्रंट व्ह्यू मध्ये कुठले दोन पॅरामीटर्स आहेत, एक म्हणजे टोटल लेंथ आणि हाईट. आता लेंथ त्याच्यामध्ये 100 mm बसते का हे चेक करायचं आहे. 100 mm साठी मार्किंग करून घ्यायचं आहे आणि तिथून एक 5 mm गॅप ठेवून काय करायचे, व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायचे. ऑफसेट लाईन तिथून परत एक 5 mm साठी परत एक लाईन ड्रॉ करायचे. हा त्याच्यामध्ये गॅप ठेवायचा. दोन्ही व्ह्यू मिक्सअप होणे त्याच्यासाठी आपण काय करतो, 5-5 mm गॅप ठेवतो. 10 mm घेतला तरी चालेल, स्केचबुक मध्ये स्पेस कमी असते त्यामुळे 5 mm ठेवलेला आहे. ओके, तसंच काय करायचं आहे,
व्हर्टिकल लाईन पासून काय करायचंय 5 mm साठी ड्रॉ करून घ्यायचे आणि तुमचा साइड व्ह्यू देखील साइड व्ह्यू मध्ये विड्थ किती दिले 100 mm ती 100 mm देखील बसायला पाहिजे. हाईटचा काही प्रॉब्लेम नाही, हाईट मध्ये तो 65 mm 80 mm आहे. 80 mm हाईटचा आपण या ठिकाणी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करू शकतो. वी हॅव कम्प्लीटेड. आता कम्प्लीट ड्रॉ करून घेतलेली आहे. आता बेस प्लेट ड्रॉ करून घेतल्यानंतर टोटल हाईट आपण 80 mm अज्युम केलेली आहे. तर या ठिकाणी मेन्शन करून ठेवायचं आहे साईडला. काय मेन्शन करायचं आहे? टोटल हाईट ऑफ इज 80 mm assumed. हे अज्युम केलेलं आहे असं मेन्शन करायचं आहे 80 mm. आता 80 mm अज्युम केल्यानंतर हा पोर्शन जो आहे व्हर्टिकल या ठिकाणी इन्क्लाइन एक प्लेट आहे त्याच्यावरती एक सिलेंड्रिकल पोर्शन ठेवलेला आहे. तो कसा ड्रॉ करायचा? तर याच्यासाठी सेंटर लाईन घेतली. ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल आहे, याला कुठून मधून इथून जर कट केला तर बरोबर ऑब्जेक्टचे दोन सिमेट्रिकल पार्ट मिळतात. 100 mm साठी काय केलं? 50 mm साठी व्हर्टिकल लाईन सेंटर लाईन ड्रॉ केली. बेस पासून इथून टोटल हाईट ऑब्जेक्टची किती सांगितले? 80 mm. तर हे 15 mm इन्क्लुडेड आहे. इथून 80 mm साठी मार्किंग करून घ्यायचं आणि तिथून काय केलेलं आहे? टेक 20 mm बिलो. 80 mm का बिलो घेतलेला आहे? कारण आउटर सर्कल डायमीटर याच्यामध्ये दोन सर्कल आहेत. आउटर सर्कल डायमीटर किती आहे? 40 आहे. म्हणजे त्याचा सेंटर पर्यंतची रेडियस किती असणार आहे? 20. सो टेक 20 mm बिलो अँड ड्रॉ द सर्कल, आउटर सर्कल. तसंच इंटरनल सर्कल डायमीटर इट इज गिवन 20 mm. सो रेडियस 10 mm. ड्रॉ द इंटरनल सर्कल हॅव्हिंग डायमीटर 20 mm. आता त्याचबरोबर इन्क्लाइन प्लेट जे आहे या ठिकाणी याला टच अटॅच केलेली आहे किंवा याला टँजेन्शियल आहे. सो कनेक्ट इन फ्रंट व्ह्यू काय दिसणार आहे? ही फक्त लाईन दिसणार आहे, ही थिकनेस दिसणार नाहीये. सो फ्रॉम धिस कॉर्नर म्हणजे ह्या कॉर्नर पासून ती अपेअर कुठे होणार? हॉरिझॉन्टल पोर्शन म्हणजे विड्थ दिसत नाहीये, ती अपेअर होणार ह्या कॉर्नरला. ओके, सो दिस कॉर्नर टू द टँजेन्शियल वी कनेक्ट द सिलेंड्रिकल पार्ट फॉर बोथ द साइड्स. दोन्ही साईडला इन्क्लाइन आहे त्यामुळे दोन्ही साईडला इन्क्लाइन जोडून घ्यायचं आहे. अँड देन शो द डायमेन्शन्स 3 to 4 डायमेन्शन्स इन इच व्ह्यू. आता याच्यामध्ये डायमेन्शन दाखवलेले आहेत. ओके, हे नियर अबाउट अप्रॉक्सिमेट 45 डिग्री लीडर लाईन याला म्हणतात, लीडर लाईन. आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करून याच्यावरती डायमीटरचा सिम्बॉल आणि 20 मेन्शन केलेला आहे. आउटर साईडला या ठिकाणी एरो दाखवलेले आहेत. ओके, अँड दिस इज द टोटल हाईट 80 mm. ओके, तर नेक्स्ट व्ह्यूला जो आहे इथपर्यंत ड्रॉ करून झालं का सगळ्यांचं? ओके, सो देन ड्रॉ द व्हर्टिकल सेंटर लाईन. आता सेंटर लाईन काय करायचं? रेफरन्स साठी टेक इन टू द टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मध्ये काय करायचं? सेंटर लाईन ड्रॉ करायचे. एक लॉंग डॅश घ्यायचे, मध्येच एक शॉर्ट डॅश घ्यायचे. सेंटर लाईनच दिसायला पाहिजे ती. ओके, नेक्स्ट तसंच त्या ठिकाणी काय करायचं? होल साठी म्हणजे स्लॉट जो दिलेला आहे या ठिकाणी ओवेल शेपचा स्लॉट आहे. टेक द दॅट सेंटर लाईन्स ऑल्सो इन टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मध्ये त्याच्या देखील सेंटर लाईन्स व्हर्टिकली ड्रॉ करून घ्यायचे आहेत. आता याच्यामध्ये आपल्याला टॉप व्ह्यू मध्ये कुठले दोन पॅरामीटर्स यूज करायचे आहेत? 3 मधले डायमेन्शन मधले. हा 2D व्ह्यू टॉप व्ह्यूचा कम्प्लीट करत असताना कुठले दोन लागणार आहेत? लेंथ, हाईट, विड्थ मधले. अक्षता, कुठले 3 लागणार आहेत त्याच्यामध्ये पॅरामीटर्स? 2 पॅरामीटर्स टॉप व्ह्यू मध्ये. विड्थ आणि हॅलो, लेंथ. विड्थ अँड लेंथ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. विड्थ आणि लेंथ. हाईट बघू शकत नाही ना, टॉप व्ह्यू मधून बघत असताना हाईट दिसणार नाहीये. विड्थ आणि लेंथ. आता फ्रंट व्ह्यू मधून लेंथ कॉमन घेऊ शकतो, ही लेंथ आहे. ओके, टोटल लेंथ किती mm आहे? 100 mm. तर ती काय करायची आहे? अशीच या ठिकाणी फेंट प्रोजेक्शन लाईन ड्रॉ करायचे. फेंट लाईन ड्रॉ करायचे म्हणजे ही टोटल झाली तुमची लेंथ. आणि त्याचबरोबर काय करायचं? जी 5 mm ची रेफरन्स लाईन आहे ती चेक करा कुठे आहे? 5 mm ची रेफरन्स लाईन आणि ह्या कॉर्नर पासून टेक 100 mm. 100 mm इज द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. टोटल 100 mm विड्थ घ्यायचे. इथून या पॉइंट पासून काय करायचं? 100 mm साठी मार्क करून घ्या. ओके, इथं 100 mm साठी मार्क केलेलं आहे. 100 by 100 लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 mm and width of the object is also 100 mm. Prepare the block 100 by 100
ओके, हा 100 by 100चा ब्लॉक प्रिपेअर झालेला आहे. याच्यामध्येच ऑब्जेक्ट असणार आहे, याच्या बाहेर नसणार आहे. सो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 100 mm अँड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट 100 mm. Okay, so one by one, first we complete the base plate. So in top view, that is a part it is visible of base plate. So see the base plate मध्ये या ठिकाणी काय दिसणार आहे, ही बेस प्लेट दिसणार आहे. आता आहे असं टॉप व्ह्यू मधून जर बघितलं तर याच्यामध्ये हा कॉर्नर जो आहे किंवा हा कॉर्नर जो आहे तो अपेअर कुठे होणार आहे, इथं अपेअर होणार आहे. ओके, तर कॉर्नर इथं अपेअर होणार आहे. टोटल किती एम एम आहे चेक करा, हे 100 mm आहे. बॅक एंडला प्लेट किती दिले, 15 mm. ओके, तर याच्यामध्ये फर्स्ट विजिबल पार्ट काय असणार आहे, तर हा स्लॉट विजिबल असणार आहे का इनविजिबल असणार आहे, टॉप व्ह्यू मध्ये वरून बघत असणार दिसणार का नाही, हा विजिबल. हा हे दोन्ही स्लॉट विजिबल असणार आहेत. त्याच्यासाठी हा करेक्ट, ह्या दोन्ही स्लॉट विजिबल असणार आहेत. तर ते कुठे असणार आहेत, ह्या सेंटर लाईन्स वरती असणार आहेत. ओके, ह्या दोन्ही साईडच्या ज्या घेतलेल्या आहेत, ह्या स्लॉटच्या ज्या सेंटर लाईन्स होत्या तशाच काय घेतलेल्या आहेत, टॉप व्ह्यू मध्ये रेफरन्ससाठी घेतलेल्या आहेत. ओके, तर आता याच्यामध्ये काय करायचं, 100 mm. आता त्याची पोझिशन कशी फाइंड आउट करायची बघा, साइड व्ह्यू मध्ये दिलेलं आहे इथं, सॉरी फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला डायमेन्शन इथं बघायचे आहेत. तर फर्स्ट, सो डिस्टन्स इट इज गिवन. आता हे डिस्टन्स किती दिलेलं आहे, 20 mm दिलेलं आहे. म्हणजे फ्रंट एंड पासून 20 mm वरती फर्स्ट त्याचा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस दिलेला आहे आणि तिथून 45 mm वरती. सो मार्क द पॉइंट 20 mm. फर्स्ट 20 mm साठी पहिल्यांदा हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायची, कुठं इथे येणार ती. टेक 20 mm and then draw the horizontal center line. हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन ड्रॉ केलेली आहे. हे किती घेतलेलं आहे डिस्टन्स, 20 mm. ते डायमेन्शन पाहिलं तर तुम्ही काय करा, एक्सटेन्शन लाईन बॅक घ्या साईडला आणि इथं मेन्शन करा 20 mm घेतलेलं आहे, हे 20 mm. ओके, आणि दुसरा जो सेंटर लाईन आहे, फर्स्ट सेंटर लाईन, फ्रॉम फर्स्ट सेंटर लाईन टू सेकंड सेंटर लाईन, या सेंटर पॉईंट पासून या सेंटर पॉईंट पर्यंत डिस्टन्स हे विजिबल आहे का सगळ्यांना, बघा याच्यामध्ये दिसते का सगळ्यांना. या सेंटर पॉईंट पासून आता आपण डिस्टन्स घेत असताना या एंड पासून काय घेतलेलं आहे, 20 mm घेतलेलं आहे, हे डिस्टन्स 20 mm. ओके, ही लाईन आता ड्रॉ केली आपण. नेक्स्ट सेंटर लाईन डिस्टन्स किती आहे, 45. म्हणजे इथून काय करायचं, परत 45 mm साठी हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन ड्रॉ करायची आहे प्लेट वरती. टेक 45 mm and draw the center line. ओके, आता या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळाले, क्रॉस झालेले पॉइंट मिळालेले. ते कशासाठी युज करायचे, तर आर्क या ठिकाणी हाफ सर्कल ड्रॉ करण्यासाठी. हाफ सर्कल, टोटल स्लॉटचा डायमीटर किती आहे या ठिकाणी, या स्लॉट साठी टोटल डेप्थ किती यायची, म्हणजे टोटल त्याच्यासाठी कॅव्हिटी किती दिलेली आहे ती डायमेन्शन. हॅलो, 15 mm दिलेला आहे, करेक्ट 15 mm दिलेला आहे. वरती देखील आपण काय घेतलेलं आहे, 7.5 आणि 7.5 घेतलेलं आहे. तर फर्स्ट काय करायचं आहे, 7.5 साठी कंपास मध्ये डिस्टन्स घ्यायचा आहे. टेक 7.5 mm डिस्टन्स इन कंपास. तुम्ही कंपासचा यूज करून 7.5 एक्झॅक्ट डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचं आहे आणि हाफ सर्कल ड्रॉ करायचे. फर्स्ट टोटल 4 हाफ सर्कल येणार आहेत त्या स्लॉट साठी. तुम्ही देखील ड्रॉ करायचंय. ड्रॉ केले का हाफ सर्कल सगळ्यांनी, हे हाफ सर्कल ड्रॉ केलेत. Yes, sir. 1 2 3 4. देन कनेक्ट विथ द स्ट्रेट लाईन. एंड पॉइंट काय करायचे, स्ट्रेट लाईन कनेक्ट करायचे.
ओके, टॉप व्ह्यू मध्ये तो स्लॉट विजिबल असणार आहे. कनेक्ट केले का? हॅलो, कनेक्ट केलं का? झालं का इथपर्यंत? Yes, sir. Okay. So see the figure. So we have completed the first part. आता हा फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट झाला. आता सेकंड याच्यामध्ये हा विजिबल आहे. कलर केलेला हा हायलाइटेड केलेला पोर्शन जो आहे येलो कलरचा हा देखील विजिबल आहे. आता ह्याची टोटल विड्थ किती दिलेली आहे? विड्थ तिथे दाखवलेली आहे बघा. किती विड्थ आहे ह्या सिलेंड्रिकल पोर्शनची सेंटर टू सेंटर? किती विड्थ दिलेली आहे? 35 mm करेक्ट. आणि टोटल डायमीटर किती असणार आहे? आउटर डायमीटर त्याचा 40. 40. करेक्ट. आता विड्थला काय करायचं? पहिल्यांदा डायमीटर साठी बरोबर बॅक एंड पासून असणार आहे तो. बॅक एंड पासून किती mm वरती? 20 म्हणजे टोटल 40 mm साठी फर्स्ट मार्किंग करून घ्यायचं सिलेंड्रिकल पोर्शन साठी. किंवा तुम्ही रेफरन्स काय करू शकता? फ्रंट व्ह्यू मधून घेऊ शकता. फ्रंट व्ह्यू मधून रेफरन्स लाईन घेतला तर एक्झॅक्ट त्याच लोकेशनला तुम्हाला मिळणार आहे. हे किती mm साठी? 20. आणि तिथून काय करायचं? 35 mm. तिथून 35 mm दोन्ही साईडला 35 mm काय करायचं? मार्किंग करून घ्यायचं. ओके. नेक्स्ट 35 साठी घेतल्यानंतर 35 mm मेजर करा एक्झॅक्ट कुठे येतो बघा. तिथून काय करायचं? हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायचे. टॉप व्ह्यू मधून तो सिलेंड्रिकल पोर्शन कसं दिसणार आहे? रेक्टँगल दिसणार ना वरून बघत असताना. हॅलो, Yes, सिलेंड्रिकल sir. पोर्शन काय दिसणार आहे टॉप व्ह्यू मध्ये? रेक्टँगल दिसणार. तो रेक्टँगल ड्रॉ केलेला आहे. किती बाय कितीचा? बॅक एंड पासून 35. बघा बॅक एंड म्हणजे इथून दिलेला आहे. टोटल 35 mm इज द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. ही 35 mm घेतली या ठिकाणी 35 mm. आणि त्याची लेंथ म्हणजे टोटल त्याचा डायमीटर किती दिला तो? 40. त्यासाठी या ठिकाणी काय केलेलं आहे? ब्लॉक प्रिपेअर केलेला आहे. नेक्स्ट आता याच्यामध्ये आणि काय विजिबल असणार आहे? बॅक एंडला ह्याला प्लेट एक सपोर्टिव्ह आहे. ती कशी असणार आहे? टँजन्शियली कनेक्ट केलेली आहे. टँजन्शियली कनेक्ट केलेली आहे ती कुठेपर्यंत असणार आहे? तर आणि त्याची विड्थ किती दिली आहे? 15 mm दिलेली आहे. हे 15 mm सुद्धा साइड ह्याच्यामध्ये टॉप व्ह्यू मधून दिसणार आहे. हा पोर्शन इन्क्लाइन पोर्शन जो आहे हा टॉप व्ह्यू मध्ये दिसणार आहे. मी सगळाच हायलाइट केलेला नाहीये. ओके, दिस पार्ट इट इज ऑल्सो विजिबल इन टॉप व्ह्यू. हा पार्ट देखील काय असणार आहे? इन्क्लाइन असल्यामुळे विजिबल असणार आहे. सो टेक 15 mm. 15 mm डिस्टन्स घ्यायचं आहे बॅक एंड पासून आणि एक फेंट लाईन ड्रॉ करायची. एकदम फेंट लाईन ड्रॉ करायची. तर फेंट लाईन का ड्रॉ केली? बिकॉज दॅट इन्क्लाइन व्हर्टिकल प्लेट इज टँजेन्शियल टू द सिलेंड्रिकल पोर्शन. टँजेन्शियल आहे, ते एक्झॅक्ट मिडलला नाहीये. त्यामुळे तो आपण इथंच टच करू शकत नाही. त्याला कुठं असणार आहे? एक्सटेन्शन कुठंपर्यंत असणार आहे? ते फ्रंट व्ह्यू मधून प्रोजेक्शन घ्यायचं आहे. फ्रंट व्ह्यू मधून इथून काय करायचं? ब्लॅक कलर लाईन ज्या ठिकाणी एंड झाले तिथून काय करायचं? व्हर्टिकल प्रोजेक्शन घ्यायचं. म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्ट लोकेशन मिळणार आहे ती कुठंपर्यंत एक्सटेंड झालेलं असणार आहे. तसंच दोन्ही साईडला घ्यायचं. थोडस आतल्या साईडला येणार आहे आणि इथे काय करायचंय? लाईन ड्रॉ करायचे डार्क कलर. सेम ऑदर एंडला देखील. आणि इथं काय करायचं? थोडासा पार्ट इन्क्लाइन करायचं. हे समजलं का सगळ्यांना? इथं काय केलेलं आहे? हा पोर्शन एक्झॅक्ट तो सिलेंड्रिकल पोर्शनला येणार नाही. त्यासाठी काय केलेलं आहे? टँजेन्शियल आहे तो. मिडलला टच केलेला नाहीये. तो पुढे एक्सटेंड झालेला आहे. सो टेक द व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन. ओके, व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन घेतल्यानंतर तो तसाच तिथे एक्सटेंड करायचा आहे. आणि मिडल पोर्शन या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता? सिलेंडरचा तो थोडा रफ केला तरी चालेल. अशा पद्धतीने असणार आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये तो दिसणार आहे. ओके, सो दीज आर दी विजिबल पार्ट्स
वी हॅव कम्प्लिटेड. इनविजिबल आता ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे? हॅलो सर जरा परत सांगा की. काय असणार आहे? हा व्हर्टिकल इन्क्लाइन प्लेटचा जो पार्ट आहे नाही आहे, ती थोडस वरती गेलेली आहे, बरोबर आहे का? इथे दिसते ना वरती गेलेली आहे, थोडी मिडलला नाही आहे, म्हणून ह्याचं काय घेतलं, ह्याचा रेफरन्स व्हर्टिकल लाईन घेतली तशीच खाली. आणि जी इन्क्लाइन प्लेट या ठिकाणी आली होती बॅक एंडला सपोर्टिव्ह, ती कुठेपर्यंत घेतली तर पर्टिक्युलर टँजेन्शियल पोर्शन जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत एक्सटेंड करून घेतली आणि एंडला काय घेतला, थोडासा कर्व घेतला त्या ठिकाणी. सेम अदर एंडला देखील तसंच करायचं आहे. मिडलला नाही आहे, व्हर्टिकल टँजेन्शियल पोर्शन पासून ड्रॉ द व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन इन द टॉप व्ह्यू अँड देन 15 mm. प्लेटची थिकनेस किती आहे? 15 mm आहे. तर त्याच्यासाठी 15 mm साठी लाईन ड्रॉ करायची, ती एक्सटेंड करायची इथपर्यंत आणि इथून थोडस त्याला कर्व द्यायचा. ओके. आणि मिडल पोर्शन या ठिकाणी काय केला, रफ केला हा सिलेंड्रिकलचा, कारण तो तसा दिसणार नाहीये. तो काय आहे, त्याला टँजेन्शियल म्हणजे एकसारखाच दिसणार आहे ना. एक म्हणजे या ठिकाणी काय दिसणार नाहीये, अशी लाईन वगैरे काय दिसणार नाहीये टॉप व्ह्यू मध्ये बघत असताना. समजलं का? हो सर. हा. नेक्स्ट, दीज आर दी विजिबल पार्ट्स इन टॉप व्ह्यू. इनविजिबल पार्ट काय असणार आहे याच्यामध्ये? सर्कल. हा, सर्कल नाही म्हणायचं, त्याला होल म्हणायचं. इंटरनल होल. या सिलेंड्रिकल पोर्शन मध्ये इंटरनल एक होल आहे, त्याचं डायमीटर किती आहे सोफिया? Diameter होल 20. किती आहे डायमीटर? 20 डायमीटर. हा, मग रेडियस किती असणार आहे त्याची? 10. रेडियस किती असणार आहे? 10. डायमीटर, हा 10, करेक्ट. 10. 10 mm. हा बरोबर. तर सेंटर लाईन पासून दोन्ही साईडला किती mm वरती त्याला डॉटेड लाईन ड्रॉ करावी लागतील? 10 mm. कारण डायमीटर असं घेतो ना 10 mm. आणि तो कुठं आहे? फक्त त्या सिलेंड्रिकल पोर्शनलाच आहे, एवढ्याच पोर्शनला काय आहे, तो होल आहे, थ्रू आउट होल दिलेला आहे. सो फ्रॉम बॅक एंड, म्हणजे बॅक एंड पासून फ्रंट एंड पर्यंत काय करायचं आहे, टेक अ रेफरन्स ऑफ फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यूच्या त्या होलचा रेफरन्स घ्यायचा या एंड पासून, आणि इथं काय करायचंय, डॉटेड लाईन ड्रॉ करायची. कुठंपर्यंत? 35 mm. फक्त त्या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्टलाच होल आहे. ओके. हे समजलं का सगळ्यांना? येस सर. डॉटेड लाईन समजलं का? हा, ह्याचा रेफरन्स फ्रंट व्ह्यूचा रेफरन्स घ्यायचा, तो टॉप व्ह्यू मध्ये इनविजिबल आहे. बॅक एंड पासून इथपर्यंत काय करायचं, 10 mm साठी फॉर वन साइड, 10 mm फॉर अदर साइड, टोटल 20 mm डायमीटर आहे, म्हणून त्याचा रेफरन्स इथे घेतला. म्हणजे तुम्हाला बघा, लक्षात आलं का, तुमचा एक व्ह्यू जर व्यवस्थित तुम्ही ड्रॉ केला तर त्याचा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला फास्ट तुम्हाला सेकंड व्ह्यू कम्प्लीट करता येतो. दोन्ही व्ह्यू व्यवस्थित असतील, थर्ड व्ह्यू त्याच्यापेक्षा देखील फास्ट कम्प्लीट होतो. म्हणजे तुम्ही जे कम्प्लीट करता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. फ्रंट व्ह्यू पासून एक एक पार्ट तुम्ही जे कम्प्लीट करता, प्रत्येकाचा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला प्रत्येक वेळा डायमेन्शन घ्यायची गरज नाहीये. ओके. तर हा टॉप व्ह्यू झाला. आता ह्याच्यामध्ये जरी दिलेलं नसेल तरी या ठिकाणी बघा, ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, तर फिलेट दिलेलं आहे. फिलेट म्हणजे काय? शार्प कॉर्नर जे आहेत. आता इथं शार्प कॉर्नर आहे दोन्ही एंडला. ओके. 90 मध्ये आहेत, बरोबर. असं इथं नाही आहे. इथं काय केलेलं आहे, थोडस त्या ठिकाणी रेडियस प्रोव्हाइड केलेली आहे. ओके, प्लेटला. तर ती काय करायचं, ऍझ्युम करायचं, ऍझ्युम 5 mm रेडियस. किती mm? 5 mm रेडियस. आता इथं फिलेट द्यायचं दोन्ही एंडला, त्या दोन्ही एंडला 5 mm रेडियस द्यायचे. ते दिलेलं नाहीये तरी देखील आपण घेतोय, म्हणजे जरी एक्झाम मध्ये असेल किंवा कुठलाही दुसरा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला या ठिकाणी रेडियस द्यायची असेल तर ती कशी द्यायची हे तुम्हाला सांगतो. सर कॉर्नर पासून काय करायचंय, टेक 5 mm डिस्टन्स घ्यायचंय दोन्ही साईडला. दोन्ही साईडला 5 mm वरती मार्किंग करून घ्या. सेम तसंच इकडच्या देखील ऑदर साईडला देखील काय करायचं आहे, 5 mm हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली 5 mm मार्किंग करून घ्यायचं आहे. आणि
या ठिकाणी कॉर्नर जो प्रिपेअर होतो इथून काय करायचं, कंपास घ्यायचं, कंपास मध्ये 5 mm साठी काय करायचं, आर्क ड्रॉ करायचं. हाफ सर्कल नाही म्हटलं मी, आर्क म्हटलेलं आहे, कारण की त्या ठिकाणी त्याला फिलेट म्हणतात. लक्षात आलं फिलेट कशी दिली आहे ते? कॉर्नरला दोन्ही साईडला 5 mm घ्यायचं आहे. ते कुठलं डिस्टन्स, या कॉर्नर पासून 5 mm डिस्टन्स, या कॉर्नर पासून 5 mm डिस्टन्स, आणि इथे ब्लॉक प्रिपेअर करायचा 5x5 चा, आणि हा सेंटर यूज करून काय करायचा, आर्क ड्रॉ करायचा. ओके, रिमेनिंग पोर्शन काय करा, कॉर्नर शार्प कॉर्नरचा रिमूव्ह केला तरी चालेल. समजलं का सगळ्यांना? तसंच आहे या ठिकाणी दिलेला आहे, हा फिलेट दिलेला आहे, फक्त डायमेन्शन त्यात दिलेले नाहीयेत, आपण तो ऍझ्युम करून घेतलेला आहे. ज्याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल, एका दुसरं डायमेन्शन दिलेलं नसेल तर ते ऍझ्युम करायचं आहे. ओके, टॉप व्ह्यू समजला सगळ्यांना? हो सर. अजून काय राहिलेलं आहे बघा याच्यामध्ये, काहीतरी राहिलेलं आहे, काय दिसतंय का बघा याच्यामध्ये काय राहिलेलं आहे? विजिबल पार्ट सगळा कम्प्लीट झालाय, इनविजिबल मध्ये काय राहिलेलं आहे का? ड्रॉ करून झालं सगळ्यांचं? हॅलो आशुतोष, हॅलो ओमकार, अरे बोलला झालं काय, ड्रॉ करून झालं का, अजून काय राहिलेलं आहे का याच्यामध्ये? हॅलो अजून काय राहिलेलं आहे का, काय दिसतं का त्याच्यामध्ये काय राहिलेलं आहे? बघा मीच सांगतो, लक्ष द्या इकडं, सगळ्यात महत्वाचं अनेक काय राहिलेलं आहे, तर जी प्लेट आहे, इन्क्लाइन प्लेट, व्हर्टिकल प्लेट जी आहे ही सिलेंड्रिकलला ज्या ठिकाणी टच करते, इथं खाली देखील काय असणार आहे, एक हाफ सर्कल असणार आहे का, इथून खाली सिलेंड्रिकल पोर्शन जो टच केलेला आहे व्हर्टिकल प्लेटला. आता ही व्हर्टिकल प्लेट आहे, व्हर्टिकल प्लेटला काय केलेलं आहे, तर मी काय केलं या ठिकाणी तुम्हाला सिलेंड्रिकल पोर्शन जर या ठिकाणी काय केला, अटॅच केला, तर याच्या खाली इथे एक एज जनरेट होते. कुठे एज जनरेट होते, तर ही एज जनरेट होते, ती दिसत नाहीये वरून टॉप व्ह्यू मधून. कुठं, सिलेंड्रिकलच्या बरोबर खाली या ठिकाणी एज जनरेट होते. इथं कुठली, जे आपण इथं कर्व केले याच्यामध्ये काय असणार आहे, डॉटेड लाईन असणार आहे ना प्लेटची. हॅलो, हे लक्षात हो आलं का सर. हो सगळ्यांच्या? सर. हा, प्लेटच्या खाली इथं ही प्लेट कशी असणार आहे, ह्या सिलेंड्रिकल पोर्शनला सपोर्टिव्ह असणार आहे ना, इथं देखील काय असणार आहे, एज जनरेट होणार आहे. सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकलला सपोर्ट करणारी अशी एक एज असणार आहे, ती कशी असणार आहे, इथं डॉटेड लाईन येणार बरोबर 15 mm साठी, तर ती देखील ड्रॉ करायची आहे. म्हणजे बघा याच्यामध्ये हा देखील एक पार्ट राहिलेला आहे इथं डॉटेडचा. कुठला, याच्या खाली इथं कर्व जे जनरेट होते तो, समजलं का? हॅलो येस सर. येस सर. नेक्स्ट आता साइड व्ह्यू कम्प्लीट करायचं आपल्याला. याच्यामध्ये डायमेन्शन थोडे द्या, याच्यामध्ये काय काय राहिले ते डायमेन्शन कम्प्लीट करायचे. बॅक एंड प्लेट किती mm चे आहे, 15 mm चे आहे, 15 mm त्याला डायमेन्शन द्यायचे, 15 mm डायमेन्शन. टोटल याची जी लेंथ आहे ती लेंथ देखील इथं मेन्शन केली तरी चालेल टॉप व्ह्यू मध्ये. ओके, किंवा या ठिकाणी हे देखील मेन्शन करू शकता तुम्ही. लीडर लाईन घ्यायचे सेंटर पासून, आणि लीडर लाईन घेतल्यानंतर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स साठी एक लाईन ड्रॉ करायची, आणि रेडियस 7.5. ओके, इथे ही रेडियस दाखवली. रेडियस दाखवायसाठी फक्त वन साइड एरो दाखवलाय, मिडल पासून आर्क पर्यंत हाफ सर्कल, आणि ती लीडर लाईन एक्सटेंड करून इथं आर म्हटलेलं आहे, रेडियस 7.5. ओके, टोटल 15 mm आहे ना ते, त्याच्यावरून लक्षात घेईल. ओके, नेक्स्ट स्टेप फॉर साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यू साठी मी काय सांगितलं होतं, एक्झॅक्ट ज्या ठिकाणी व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल लाईन क्रॉस होतात तिथून काय करायचंय, 45 डिग्री साठी लाईन ड्रॉ करायची. आता यूज प्रोटेक्टर
Then mark the 45 degree, 30, 40 and 45 degree and draw 45 degree line. ओके, 45 डिग्री लाईन ड्रॉ करायची आहे. आता याच्यामध्ये फर्स्ट साइड व्ह्यू मध्ये कुठले कुठले दोन पॅरामीटर्स यूज होणार आहेत? अनिकेत साइड व्ह्यू मध्ये कुठले दोन पॅरामीटर यूज करायचे आहेत? मयुरी, हॅलो. विड्थ अँड हाईट. हा, विड्थ अँड हाईट, करेक्ट. विड्थ आणि हाईट दोन पॅरामीटर्स यूज करायचे आहेत. सो टेक द विड्थ फ्रॉम टॉप व्ह्यू. विड्थ टॉप व्ह्यू मधून घ्यायचे आहे. टेक रेफरन्स लाईन एक्झॅक्टली पॅरलल टू द मिडल रेफरन्स लाईन. Okay, then draw the vertical projection line. बघा, चेक करा बरोबर ती किती येणार आहे. विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट 100 mm. 100 mm यायला पाहिजे. थोडस इन्क्लाइन गेल्यामुळे त्या ठिकाणी डायमेन्शन चेंज होतं. रोल अँड ड्रॉ व्यवस्थित यूज करा म्हणजे प्रोजेक्ट करता येईल. हॅलो, वर्टिकल फेंट प्रोजेक्शन लाईन घ्यायची आहे विड्थ साठी. तसेच हाईट फ्रंट व्ह्यू मधून काय घ्यायचे? हाईट घ्यायचे. हाईट 80 mm तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मधून मिळणार आहे. तर ऑटोमॅटिकली या ठिकाणी तुम्हाला साइड व्ह्यू मध्ये या ठिकाणी ब्लॉक प्रिपेअर होईल. टोटल 100 किंवा डायरेक्टली तुम्ही 100 बाय काय करायचं, फेंट मध्ये 80 mm चा ब्लॉक प्रिपेअर करून घ्यायचा. ओके, आता बघा साइड व्ह्यू मध्ये. आता हा आहे असाच व्ह्यू जर साइड व्ह्यू साठी इथे घेतला तर सिलेंड्रिकल पोर्शन कुठे येणार आहे? अपेअर कुठे होणार आहे? ह्या एंडला इथे अपेअर होणार आहे. आणि बेस प्लेट कुठे असणार आहे? इथं असणार आहे. सो फर्स्ट वी हॅव टू कम्प्लीट द बेस प्लेट. बेस प्लेट पहिल्यांदा काय करायचे? कम्प्लीट करायचे. टेक रेफरन्स फ्रॉम फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मधून प्रत्येक वेळा रेफरन्स घ्यायचा आणि प्लेटची थिकनेस काही चेंज होणार नाही. 15 mm असणार आहे आणि तो टोटली विजिबल असणार आहे. सो ड्रॉ द 15 by 100 mm ब्लॉक फॉर बेस प्लेट. ही बेस प्लेट झाली. ओके, देन टेक रेफरन्स फॉर. आता रेफरन्स कशाचं घ्यायचं? फर्स्ट सिलेंड्रिकल पोर्शन. सिलेंड्रिकल पोर्शन साठी पहिल्यांदा 40 mm साठी जो सर्कल आहे त्याच्यासाठी पहिल्यांदा या ठिकाणी काय केलेलं आहे? आउटर सर्कल साठी जो आहे त्याच्यासाठी घ्यायचं. टेक एक्झॅक्टली 35 mm. आता हे इकडून बघितल्यानंतर हे किती असणार आहे? 35 mm असणार आहे. सिलेंड्रिकल पोर्शन इज टोटल 35 mm. 35 mm घ्यायचं. तिथून घेऊ शकता किंवा टॉप व्ह्यू मधून घेतला तरी चालेल. टॉप व्ह्यू मधून देखील एक्झॅक्ट तुम्हाला डायमेन्शन मिळतील. टॉप व्ह्यू मधून रेफरन्स कसं घ्यायचा? सिलेंड्रिकल पोर्शनचा त्या रेफरन्स घ्यायचा आणि तिथून 90 डिग्री मध्ये त्याला रोटेट केलं की एक्झॅक्ट त्याच लोकेशनला मिळेल. ओके, हा सिलेंड्रिकल पोर्शन 35 mm आहे बॅक एंड पासून. आता बॅक एंड कुठं आली? या ठिकाणी आलेली आहे. कारण हा आहे असंच इथं जर ठेवला तर तुम्हाला इमॅजिन करता येईल की व्हाईट पोर्शनचा हा सिलेंड्रिकल पोर्शन आणि इन्क्लाइन प्लेट जी असणार आहे ती इथंच येणार आहे. त्याच्यासाठी रेफरन्स बघा, इन्क्लाइन प्लेट, व्हर्टिकल प्लेट जी आहे ती कुठे येणार आहे? टेक अ रेफरन्स फ्रॉम टॉप व्ह्यू. आता ही रेफरन्स लाईन अशी घेतली आणि इथून काय केलेलं आहे? व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली. तर ह्या बॅक एंड प्लेटला इथं येणार आहे सिलेंड्रिकल पोर्शन. सो फर्स्ट कम्प्लीट द सिलेंड्रिकल पोर्शन. तो इथं येणार आहे. ओके, आता सेम फर्स्ट काय कम्प्लीट करायचं? सो फर्स्ट दॅट इज अ इन्क्लाइन प्लेट. इट इज अ कनेक्टेड टँजेन्शियल. टँजेन्शियल कनेक्टेड आहे म्हणजे ती कुठं असणार आहे? फ्रंट व्ह्यू मधून काय करायचं? प्रोजेक्शन इथपर्यंत ती लाईन एक्सटेंड करायची आहे फक्त.
इथपर्यंतच येणार आहे. ओके, तर सी हा पोर्शन इथं काय करायचं, थोडासा कर्व करायचा. ओके, आणि त्या ठिकाणी हा पोर्शन इथं अटॅच आहे. सिलेंड्रिकल पोर्शन साठी हा 35/40 35/40 टोटल हाईट त्याची किती असणार आहे, 40 असणार आहे, म्हणजे डायमीटर. ओके, हा कम्प्लीट केलं. नेक्स्ट टेक अ सेंटर लाईन. सेंटर लाईन पासून काय करायचं, परत रेफरन्स घ्यायचा, ती सेंटर लाईन तशीच एक्सटेंड करायच्या. इथं देखील सेंटर लाईन घ्यायच्या. हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन देखील रेफरन्स घ्या या ठिकाणी. ओके, आता हा विजिबल पार्ट कम्प्लीट झाला. इथपर्यंत समजलं का हा कसा ड्रॉ केला ते सगळ्यांना लक्षात आलं का? येस सर. हा, सो सी हिअर इनविजिबल पार्ट. इनविजिबल काय असणार आहे, साइड व्ह्यू मध्ये हा सिलेंड्रिकल पोर्शन मधला इंटरनल होल दिसणार आहे का, डायमीटर 20चा? हॅलो, अरे बोला जरा फास्ट. नो सर. हा, तो दिसणार नाहीये. सो डायमीटर इज 20 mm. कायम लक्षात ठेवा, इनविजिबल असेल तर त्याचा डायमीटर किती आहे, 20 mm आहे. सेंटर पासून काय करायचं, किती mm वरती, 10 mm अबोव्ह अँड 10 mm बिलो काय करायला पाहिजे आपल्याला, डॉटेड लाईन ड्रॉ करायला पाहिजे. आणि ती कुठून स्टार्ट होणार, बॅक एंड पासून फ्रंट एंड पर्यंत, म्हणजे बॅक एंड पासून फ्रंट एंड पर्यंत या सिलेंड्रिकल पोर्शनला इंटरनल थ्रू आउट होल आहे. म्हणजे बॅक एंड पासून घ्या किंवा फ्रंट एंड पासून घ्या, थ्रू आउट तुम्हाला डॉटेड लाईन ड्रॉ करायचे आहे. आणि तो होल कसा आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, पॅरलल टू सेंटर लाईन. सो टेक 10 mm. आता इथे प्रत्येक वेळ 10 mm घ्यायची गरज नाहीये. टेक रेफरन्स ऑफ इंटरनल होल डायमीटर अँड ड्रॉ द डॉटेड लाईन. ओके, सेम फॉर अबव एंड. दोन डॉटेड लाईन्स ड्रॉ केल्या. इंटरनल होल इनविजिबल आहे, साइड व्ह्यू मध्ये हा दिसणार नाहीये. सो इनविजिबल पार्ट वी हॅव कम्प्लिटेड. आणि काय याच्यामध्ये इनविजिबल असणार आहे, साइड व्ह्यू मध्ये हे स्लॉट दिसणार आहेत का प्लेटचे, इथं साक्षी, हॅलो, हॅलो सचिन. अरे एक जण कोणतरी रिप्लाय द्या, आहे का प्रेझेंट, आवाज येतोय का व्यवस्थित सगळ्यांना? येस सर. Yes. येस सर. हा मग बोला ना, बोलायला काय मी काय तुम्हाला काय विचारतोय का, तुम्ही काय लक्षच नसल्यासारखं इथे विजिबल असणार आहे का इनविजिबल असणार आहे स्लॉट साइड व्ह्यू मध्ये? इनविजिबल. Visible. इनविजिबल असणार आहे. आपल्याला फक्त हा प्लेटचा पोर्शनच दिसतोय, याच्यामध्ये होल जे स्लॉट जे आहेत ते दिसणार नाहीयेत. मग त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे, स्लॉटची टोटल विड्थ किती आहे ही कुठून कळणार, टॉप व्ह्यू मधून कळणार आहे. तर त्याच्यासाठी फर्स्ट काय करायचं आहे, तुम्ही रेफरन्स त्याचा घ्यायचा. स्लॉटची टोटल विड्थ बघा टॉप व्ह्यू मध्ये मिळते, तर त्यासाठी रेफरन्स काय करायचा आहे, रेफरन्स एंडचा घ्यायचा आहे. एंडला ज्या ठिकाणी हाफ सर्कल ड्रॉ केला होता त्याचा एक्झॅक्टली एंड पोर्शन जो आहे त्या एंड पोर्शनला स्केल मॅच करायचा आहे, त्याचा रेफरन्स इथे घ्यायचा आहे. आणि व्हर्टिकली साइड व्ह्यू मध्ये घ्यायचं. सेम तसंच दुसऱ्या एंडचा देखील घ्यायचा आहे. ओके, दोन व्हर्टिकल लाईन्स घेतल्या. ह्या एंड पासून इथपर्यंत काय आहे, तर तो स्लॉट क्रिएट केलेला आहे. तर या एंडची रेफरन्स लाईन काय घेतली, साइड व्ह्यू मध्ये. सेम या एंड पासून रेफरन्स लाईन इथे घेतलेली आहे. ओके, तर ह्या काय करायच्या, डॉटेड या ठिकाणी दाखवायच्या स्लॉट साठी. ओके, हे समजलं का तुम्हाला दोन्ही? Yes, sir. येस सर. अरे हो नाही काहीतरी म्हणा. Yes, sir. येस येस सर. सर. तुमचा Yes, येस sir. सर. तुमचा
तुमचा रिप्लाय ऐकायसाठी कान आतुरलेले वाटायला मला. कानापर्यंत तुमचा रिप्लाय येत नाहीये. झालं सर, आन्सर कम्प्लीट झालेला आहे. फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि हा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. याच्यामध्ये काय राहिलेलं आहे आता? लक्ष्मी, काय राहिलेलं आहे याच्यामध्ये? सानिका, वेदिका, मेन्शन. श्रवण, सुमित, हा डायमेन्शन राहिलेले आहेत. म्हणजे करेक्ट, डायमेन्शन राहिलेले आहेत. ते डायमेन्शन द्यायचे. डायमेन्शन बघा, ते डायमेन्शन देऊ शकता इथं तुम्ही. डायमेन्शन देत असताना बॅक एंड पासून हे डिस्टन्स किती एमएम सांगितलेलं आहे? तर 35 एमएम सांगितलेलं आहे. हे डायमेन्शन व्यवस्थित 10 एमएम काय करायचं, 10 ते 15 एमएम हवे द्यायचे. हे 10 एमएम आहे. डायमीटर ऑलरेडी दिलेलं आहे 40 एमएम, परत द्यायची काही गरज नाहीये. प्लेटचं थिकनेस या ठिकाणी कुठे दाखवलंय का? नाही दाखवलेलं. हे प्लेटचं थिकनेस तुम्ही इथं दाखवू शकता. हे किती दाखवायचं आहे? 15 एमएम. आणि इथून राहिलेली टोटल हाईट देखील दाखवू शकता एक्सटेन्शन लाईन दाखवून. टोटल हाईट साठी हा राहिलेला पोर्शन किती असणार आहे? 65 एमएम. एरो व्यवस्थित ड्रॉ करायचे आहेत. ओके, 65 प्लस 15 टोटल हाईट 80 एमएम. आता इथं 80 एमएम दाखवलेलं आहे तरी देखील ठीक आहे. एक 2 किंवा 3 डायमेन्शन सफिशियंट आहेत. प्रत्येक व्ह्यू मध्ये 3-4 डायमेन्शन द्यायचे. हे फायनल आन्सर असणार आहे. तुम्हाला यातले 2च व्ह्यू ड्रॉ करायचे आहेत फायनल एक्झाम मध्ये. एक तर फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू असेल किंवा फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू असेल. ओके, सुमित समजलं का? पद्मराज, Yes, sir. तेली, दर्शन, पायल, अरे बोला ना. अथर्व, हो सर. Yes, मी sir. बोलायला तुमच्याकडे टोल वगैरे पैसे Yes, वगैरे sir. काही घेत नाहीये मी. हा, आता कसं Yes, जरा sir. व्यवस्थित समजलंय. खणखणीत आवाज आला सगळं. हा, प्रॉब्लेम समजला ना सगळ्यांना? तर ओके, आता एक 10 मिनिटं राहिलेली आहेत. 10 मिनिटांमध्ये आपण काय करायचं आहे? आता ड्रॉ काय करायचं नाहीये. मी तुम्हाला पीपीटी दाखवणार आहे. अॅनिमेशन लास्ट टाइम जे राहिले होते प्रॉब्लेम, इमॅजिनेशन साठी आपल्याला ते उपयोगी पडेल. तुम्हाला मी दाखवतो आता थोडे त्याच्यामध्ये. तर एक 2 मिनिटं वेट करायचे स्क्रीन शेअर करूच पर्यंत. स्क्रीन दिसते का व्यवस्थित सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. हो सर. आता तुम्हाला प्रॅक्टिस साठी म्हणून काय केलेलं आहे, एक पीडीएफ मी तुम्हाला शेअर केलेली आहे. आता ग्रुपवरती शेअर केलेली पीडीएफ जी आहे ती आहे, त्याच्यामध्ये हे प्रॉब्लेम्स आहेत. ओके, तर याच्यामध्ये सिम्पल प्रॉब्लेम पहिल्या पेज पासून काय केलेलं आहे त्याच्यावरती प्रॉब्लेम आहेत. त्यातला मी प्रत्येकातला एक एक प्रॉब्लेम घेतलेला आहे. ओके, हे फर्स्ट पेज आहे. फर्स्ट पेज झाल्यानंतर सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज आहे. तर थोडे थोडे क्रिटिकल प्रॉब्लेम होत गेलेत. आणि सगळ्यात शेवटी सगळ्यात जास्त क्रिटिकल प्रॉब्लेम आहेत. तर यातले तुम्ही काय करायचे, प्रॅक्टिससाठी तुम्ही प्रॉब्लेम यातले देखील सॉल्व्ह करायला चालू केले तरी चालतात. तर हे तुम्हाला आता काय केलेलं आहे, क्वेश्चन बँक दिलेली आहे. याच्यामधलेच प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करायचे. आणि याच्यामधलेच काय केले, युट्यूब वरती मी देखील बरेचसे प्रॉब्लेम लास्ट टाइम जे सोडवले आहेत त्याचे देखील प्रॉब्लेमचे सोल्युशन आहेत, युट्यूब वरती आहेत. ऑटोकॅड वरती देखील सॉल्व्ह केलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर रेग्युलर व्हिडिओ देखील आहेत. त्याचे देखील मी लिंक काय करतो, ग्रुपवरती हे झाल्यानंतर शेअर करतो. ओके, ओके सर. एक 2 मिनिटं वेट करा. ओके, ऑलरेडी वी हॅव कम्प्लिटेड दिस प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम लास्ट टाइम झाला होता. ओके, स्टेपचा विथ डायमेन्शन आपण बघितलं होतं. सो अगेन वी कॅन सी द फ्रंट व्ह्यू एक्स डायरेक्शन. आता इकडून फ्रंट व्ह्यू दिलेला आहे. ओके, तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये
त्याचं प्रोजेक्शन बघा, प्रोजेक्शन घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये हा पोर्शन दिसणार आहे. दिस पोर्शन इट इज विजिबल अँड दिस पिंक कलर पोर्शन ऑल्सो विजिबल. मग पहिल्यांदा आपण हा पोर्शन कम्प्लीट केला आणि नंतर हा पोर्शन कम्प्लीट केला. ओके, फॉर फ्रंट व्ह्यू. आता डायरेक्शन चेंज झाली की फ्रंट व्ह्यू देखील चेंज होणार आणि साइड व्ह्यू देखील चेंज होणार. टॉप व्ह्यू मात्र तोच असणार आहे. ओके, सो दिस इज अ फ्रंट व्ह्यू. फॉर टॉप व्ह्यू, वेन वी टेक द टॉप व्ह्यू प्रोजेक्शन लाईन्स, आता टॉप व्ह्यू मध्ये दिस एल शेप इट इज विजिबल, दिस ग्रीन पोर्शन अँड दिस ग्रीन पोर्शन इट इज विजिबल, दॅट इज अ ड्रॉन हिअर. आता त्याचा टॉप व्ह्यू मध्ये हा पोर्शन विजिबल आहे. आता विजिबल पार्ट्स आहे त्याच्यामध्ये सगळे. तसंच साइड व्ह्यू मध्ये, सो फॉर साइड व्ह्यू, हा साइड व्ह्यू मध्ये एल शेप अँड दिस स्टेप वर्टिकल पोर्शन, दिस वर्टिकल पोर्शन इट इज विजिबल. ओके, सो विजिबल पोर्शन इट इज ड्रॉन हिअर. तर त्याचबरोबर त्याचं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कसं आहे ते दाखवलं होतं. सो दिस इज अ फ्रंट व्ह्यू. Then the similar way we can take the vertical projection lines for reference and then complete the top view. Okay, and then side view. Side view मध्ये परत प्रोजेक्शन लाईन्स घेतल्या आणि त्याचबरोबर टॉप व्ह्यू मधून देखील प्रोजेक्शन लाईन्स घेऊन काय करायचं, टॉप व्ह्यू साइड व्ह्यू कम्प्लीट करायचं. ओके, सेम. सो सेकंड प्रॉब्लेम. आता याच्यामध्ये बघा, सेकंड आता थोडंसं क्रिटिकल आहे हा याच्यामध्ये. सो फॉर फ्रंट व्ह्यू वी कॅन सी द बेस ब्ल्यू कलर, हॉरिझॉन्टल ब्ल्यू कलर या ठिकाणी हा देखील बघू शकतो आणि बेसचा देखील. अँड टॉप याच्यावरती अनेक प्लेट ठेवलेली आहे, ह्याचा देखील ब्ल्यू कलरचा पोर्शन. वी कॅन सी द दिस ब्ल्यू कलर पोर्शन इन फ्रंट व्ह्यू. सगळ्यांना ऑडिबल आहे का व्यवस्थित? Yes, sir. हॅलो, अॅनिमेशन व्यवस्थित दिसतंय का? Yes, sir. Okay, so this is the front view of an object, then top view of an object. So green color portion, it is only visible in top view. So this is the total portion it is visible. आता इथे एक डॉटेड लाईन दिसते. ही डॉटेड लाईन कशाची आहे तर पर्टिक्युलरली या ठिकाणी एक एज जनरेट होते. ह्या कॉर्नरची 90 डिग्रीच्या जी इथे कॉर्नर जनरेट झाले तिथून एज जनरेट होणार आहे. ते आता इथे ड्रॉ करताना घेत असताना चुकलेलं आहे. ते इथपर्यंत यायला पाहिजे, या मिड पोर्शन पर्यंत, जिथपर्यंत हा पोर्शन दिलेला आहे तिथपर्यंत. ओके, सो दिस इज द इनविजिबल पार्ट विच शो विथ द डॉटेड लाईन. हे फक्त इमॅजिनेशन तुम्हाला लक्षात यावं, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू आपण कसं ड्रॉ करतो. सो दिस इज साइड व्ह्यू. आता साइड व्ह्यू मध्ये एक डॉटेड लाईन दाखवलेली आहे. साइड व्ह्यू मध्ये इथे एक डॉटेड लाईन दॅट इज रिलेटेड विथ द टॉप प्लेट. टॉप प्लेटला ह्या कॉर्नर पासून काय असणार आहे, डॉटेड लाईन असणार आहे. ती डॉटेड लाईन इथे दाखवलेली आहे. सेम ही जी हॉरिझॉन्टल प्लेट आहे, तर ह्या कॉर्नर पासून, ह्या 90 डिग्री कॉर्नर पासून एक डॉटेड लाईन असणार आहे. सो दॅट इज ऑल्सो वी हॅव शोन इन द साइड व्ह्यू. आता साइड व्ह्यू मध्ये ती काय दिसणार आहे, इनविजिबल असणार आहे. एज, दोन्ही एज काय दाखवले त्या ठिकाणी, इनविजिबल डॉटेड लाईननी दाखवलेले आहेत. ओके, फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सो सी द फ्रंट व्ह्यू, नेक्स्ट देन टॉप व्ह्यू. ओके, आता इथं करेक्ट दाखवलेलं आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये इथपर्यंत डॉटेड लाईन असणार आहे. ही वर्टिकल या ठिकाणी प्लेट आहे. अँड साइड व्ह्यू. ओके, साइड व्ह्यू असं असणार आहे विथ कलर दाखवलेला आहे. याच्यामध्ये ही डॉटेड लाईन इथल्या एजची असणार आहे, ह्या कॉर्नर पासून स्टार्ट होणार आहे, इथं असणारी, आणि इथं असणार आहे ती एज, इथं डॉटेड दाखवलेली आहे. ओके, थर्ड प्रॉब्लेम. आता याच्यामध्ये पिक्टोरियल व्ह्यू प्रेझेंटेशन इट इज गिवन प्रोजेक्शन मेथड. फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड केलेलं ऑब्जेक्ट क्रिटिकल. सो इन फ्रंट व्ह्यू, सो आता याला पिंकच म्हणूया, जो कलर असेल तो याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतो, हा पोर्शन. ओके, सी द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट व्ह्यू. हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये हा शेप आपण बघू शकतो. सेम शेप, आणि त्याच्यामध्ये काय दाखवलेलं आहे, द इंटरनल कॅव्हिटी. कॅव्हिटी जे आपल्याला वेगवेगळ्या शेप मध्ये त्या ठिकाणी मटेरियल रिमूव्ह केलेलं असतं, त्याच्यासाठी आपण यूज काय वर्ड करतो, सो इंटरनल कॅव्हिटी इट इज नॉट विजिबल इन द फ्रंट व्ह्यू. मध्ये इनविजिबल आहे. सो दिस इंटरनल कॅव्हिटी वी कॅन रिप्रेझेंट विथ द डॉटेड लाईन. कुठल्या एज साठी, वर्टिकल एज जे आहे ती डॉटेड दाखवली आहे फ्रंट व्ह्यू मध्ये. सिमिलर वे द हॉरिझॉन्टल डॉटेड लाईन वी हॅव शोन हियर, horizontal invisible cavity. Okay, and this portion it is also invisible, but this edge and this vertical edge it is overlap on this view, so it is not required to draw the dotted line. Dotted line चा काही यूज होणार नाहीये. ओके, तर हा फ्रंट व्ह्यू झाला. हे समजलं का सगळ्यांना? Yes, sir. हॅलो, ओके. सो सी द, हा आता प्रोजेक्शन लाईन्स घेतल्यानंतर टॉप व्ह्यू मध्ये काय असणार आहे, सो ऍट दी बेस
at the base rectangle it is provided throughout the object. Rectangular slot कसा आहे throughout the object आहे. So one edge that is a start from the आता top view मध्ये so C shape it is visible. So C shape it is a drawn. Then these blocks are visible. These blocks are drawn here. So these blocks are drawn here. हे ब्लॉक जे आहेत ते देखील काय असणार आहेत विजिबल आहे टॉप व्ह्यू मध्ये आणि मधला पोर्शन देखील काय टॉप व्ह्यू मधून विजिबल असणार आहे तो देखील इथं दाखवलेला आहे. सो दिस एज इज टोटली विजिबल. आता ही इथे बघा ही एज इथं जरी कट झालेली असली तरी ती कंटिन्यू कुठे झाले इथून आणि कंटिन्यू झाले परत या एंड पासून कंटिन्यू झाले. सो स्टार्ट टू एंड कंटिन्यू एज या ठिकाणी दाखवलेली आहे. बट द इंटरनल पोर्शन दॅट इज अ रेक्टँग्युलर स्लॉट फ्रॉम फ्रंट एंड टू बॅक एंड इट इज नॉट द टॉप व्ह्यू. तर या ठिकाणी कॉर्नर जनरेट झालेला आहे. सो दिस एज फ्रॉम फ्रंट टू स्टार्ट बॅक एंड इट इज नॉट विजिबल. ती डॉटेड लाईननी दाखवलेली आहे. ओके आणि तसंच काय केलेलं आहे इथं देखील एक एज जनरेट होते एवढ्याच ब्लॉक साठी. सो दॅट इज ऑल्सो शोन हियर. सो विथ द इनविजिबल पार्ट विथ डॉटेड लाईन. सेम फॉर द अदर ब्लॉक ऑल्सो. नेक्स्ट सी द साइड व्यू. The side view मध्ये we can see the blue color portion. So this blue color portion we can see in the side view. Side view मध्ये हा blue color चा portion दिसतो. So visible portion, this block, rectangular two blocks are visible. So that is drawn with the visible thick lines. Similar way, this portion it is visible. So this portion it is drawn and middle that is a rectangular block it is also visible. आता याच्यामध्ये देखील ही लाईन जी आहे ती कंटिन्यू या ठिकाणी एक स्ट्रेट लाईन दाखवली आहे. बट in side view this is portion it is visible, then again it is having the some depth of cut, and again that is a horizontal line, again that is for front side and then horizontal line. But in side view we can see the straight line and invisible part. So invisible part means that is in side view we cannot see the in it is a cavity rectangular slot जे आहे so that is not visible. आता ही throughout पाहिजे. throughout का पाहिजे थ्रोआउट पाहिजे का मिडल या ठिकाणी येणार नाही कोण सांगू शकते का. इथं मध्ये काय घेतलेलं नाहीये. दोन्ही एंडलाच फक्त इनविजिबल पोर्शन दाखवलेलं आहे. बिकॉज ऑफ इन साइड व्ह्यू वी कॅन सी द मिडल. या ठिकाणी मिडल एज विजिबल असणार आहे. इथे डार्क एज ड्रॉ करायची राहिलेली आहे अॅनिमेशन मध्ये. सो यू कॅन कन्सिडर द डार्क एज दॅट इज प्रेझेंट इन बिटवीन दी डॉटेड लाईन. ओके. So see the orthographic projection of this object. So this is the front view. Then using front view we can complete. So this is the top view of an object. Dotted line mirror. देखील side view of an object. Okay. So next object that is a front view it is so this yellow color triangular portion it is visible. So we can draw the front view and internal cavity this slot it is not visible. So that edge this corner dotted line invisible portion in front view. For top view so this part it is visible. This block and this inclined surface also visible. This slot it is visible. Side view we cannot see the particular this dotted line it is shows the invisible corner. पर्टिक्युलर वरचा टॉप पोर्शन ब्ल्यू कलर थोडाच दिसणार आहे तिथून खालचा पोर्शन दिसणार नाही त्यासाठी डॉटेड लाईन दाखवलेली आहे. सो सी द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. सो दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. आता इथं डॉटेड नेक्स्ट टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू. ओके. तर डॉटेड लाईन इथं मिस झाले ते थोडं अॅनिमेशन मध्ये थोडं मिसिंग आहे. हे समजलं का सगळ्यांना. Yes, sir. हॅलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके. टुडे वी विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट प्रॉब्लेम स्टार्ट करूया. तुम्हाला आता क्वेश्चन बँक दिलेली आहे त्याचं काय करा थोडे त्यातले प्रॉब्लेम तुम्ही देखील चालू करा. मला असाइनमेंट शीटचे प्रॉब्लेम मी या वीकेंड पर्यंत देतो. ओके.
सेशन इथंच थांबूया का? हॅलो. Yes, sir. Okay, sir. ओके. थँक यू.